تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر. اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے. تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا. کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہے. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. کہ بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی
درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی. کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں. وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں تو سارے 2 آنکھوں والے. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے, اس کا نام ستار ہے, اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی, یہ بھی سلیم, یہ بھی سلیم, لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا. ولد ستار, ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے, تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا؟ کہہ رہے طارق مسعود. بالکل وہی نام, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے, ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود, میرا نام بھی طارق مسعود. اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود. مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا, انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا, اگر جلا دو, تیزاب پھینک کے مٹا دو, دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھے. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی ہیں نا. انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کاروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے کہا, میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے, وہ کسی نے پہنائی, اب ہم نے اس کو واپس پہنائی ہے. بڑی شکر ہے واپس لے لی, اچھا آدمی تھا. آج اتوار بازار سے بکری خرید کے لایا تھا. اس نے کہا گابن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی, اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی, یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضائے عمری کی کوئی دلیل دو, ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ, کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا, نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی دیکھو, جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر, ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے, ترسا رہے ہیں, تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا, پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا, پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے, کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا, اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے, اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں, ایک تو میں نے ڈیلے کیا, اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث, اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں, یہ 3rd پرسن کو بولو نہیں ہے. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا, یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا, اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے, قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا,
सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया। इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। क़ज़ाए उमरी के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियाँ ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, ज़ोहर की ज़ोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, नहीं कायम की, कज़ा करते रहे, 10-10 साल तक कज़ा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत भी नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तेहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी, मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा, है भाई इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा, हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। कहें मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं। लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साकित हो जाती हैं तौबा करने से, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी है। तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है। कहाँ अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाज ही जिम्मे से साकित कर दूंगा, कहीं लिखा हुआ है ये? बोलो भाई क्या हो गया, कहीं है कुरान में हदीस में कि तो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो। लोग कहते हैं कि जी हरज बहुत है 10 साल की नमाजें पढ़ने में, और इस्लाम में तंगी नहीं है। हरज जब है जब 10 साल की नमाजें एक दिन में हो। 10 साल की नमाजें 10 साल में कर लो भाई। 1 करोड़ रुपए लेके कोई बंदा पी गया ना, रोजाना पैसे ले रहा था बटवे से निकाल के, खरबों रुपए जमा हो गए। तो जब तक जिसके पैसे चुराए हैं वो माफ ना करे और आपके पास दलील ना हो कि इसने माफ कर दिए हैं, क्या वो करोड़ों रुपए माफ होंगे इस बेस पे कि ये हरज है इन करोड़ों की अदा करने में? कोर्ट ये कह देगी कि भाई थोड़े थोड़े करके पे कर दो, एकदम न दो, जिम्मे से साकित कर देना। ये आजकल के मजहबी स्कॉलर का की बहुत बड़ी जुर्रत है जो उन्होंने किसकी तरफ निस्बत कर दी, बगैर किसी दलील के किसकी तरफ निस्बत कर दी, अल्लाह की तरफ। और ऐसे जाहिल हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि कुरान हदीस से दलील लेकर आओ कि 10 साल की नमाजें कज़ा करना लाजिम है। भाई जिसने माफ की है आप उससे दलील लेकर आओ। कहां अल्लाह ने लिखा है कि मैंने माफ कर दी? कर्जा अल्लाह का है और माफ कौन कर रहे हैं? आजकल के स्कॉलर। खौफ भी नहीं आता खुदा का इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। समझते हो कि नहीं समझते हो? और जब मैं जज्बाती होता हूं ना तो आजकल के कुछ स्कॉलर्स ने मेरे खिलाफ मजमून लिखना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एतदाल से हट जाते हैं, ऐसे मज़ामीन अब बाज लोगों ने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिए। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुफ्ती साहब हद एतदाल से बोलो हट जाते। एक आमिलों के बारे में मुफ्ती साहब हद एतदाल से तजावुज कर, सारे आमिल गलत, ये थोड़ा मुफ्ती साहब ज्यादती है। एक 3 तलाक के मसले में मैंने कहा ना कि अगर कोई अहले हदीस से फतवा लेके बीवी को रख लेगा वो जिना ही है, बीवी हलाल नहीं होगी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ये थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, इतना भी सख्ती ना करें। मैं बताता हूं अभी। तीसरा ये मसला क़ज़ाए उमरी। क़ज़ाए उमरी साकित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की है या अल्लाह ने फर्ज की है? अल्लाह ने माफ कर दी है, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ
کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا. بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے بھی ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہے، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا حضرت ویڈیو نہ بنائے، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدہ میں ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں. آپ اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھاتے ہیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، ہر آڑا ترچا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو بھئی میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینسز بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا، میں پکڑ کے صحیح کوٹتے ہیں بھائی، ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ، یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا، جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا، آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے؟ ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات
बोलो ना, नहीं दिए हैं। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दे इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है। फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत में सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी। कमाना उसमें वैसे ही लाजिम नहीं है, तो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते हैं सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है। तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूँ, उससे में हूँ, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। इन्हीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं। उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए। ये वाले दो भाई, तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूँ, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है। जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहाँ। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत, यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूँ भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो। जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे। खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह, उनको दुआ थी उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं। वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी। उनके बेटे ने आके फिर जामे तो रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से, कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है। भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो? उलमा से वो चीजें पूछें जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है। निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं, गलत होते हैं, ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है। हमने एक भी नहीं देखा ढंग, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता हूँ सारे 2 नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं। इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं। अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है। उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं, उनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है, आउट।
फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका फलीते पलीतों में पढ़ पढ़ के। तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? भैया मंजन हमारे सामने किसी आमिल के बाप में दम है, आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए। बकवास है ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में, मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए। भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूँ, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूँ, मैं दीन के इल्म में अपने बुजुर्ग से आगे नहीं जा सकता। दीन के इल्म की जहां बात होगी मैं अपने बुजुर्गों के सामने हथियार डालूंगा। भाई इनका इल्म हमारे इल्म से ज्यादा, इनका तकवा हमसे ज्यादा। आमिलों का ताल्लुक इल्म दीन से नहीं है। ये आमिल हिंदू पंडितों में मुसलमानों से ज्यादा होते हैं, पादरियों में ज्यादा होते हैं, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले। इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली। ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। कोई भी ढंग का नहीं है, इनसे दूर रखो अपने आप को। और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके से, बाबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद और खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम ले मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेद भी है ना। बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। आप किस खेत की मूली हो? हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है ये बहुत। और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरम के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है? भाई डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। इन्हीं आमिलों का मंजन ही हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, तो मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहाँ भी होते हैं। मैंने कहा ये वहीं होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूँ कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल लाओ तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा, वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते एक धागा यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट
भेजता है ना चांद पे, पड़ गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना तो कहता ये इस दफा ट्रेल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के, उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हैं, मामला सही नहीं है, जब लड़ाइयाँ हो रही है तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है, बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे ये क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो ताबीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है, मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के, शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी, लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं, अफसोस तो इस पर है ना। मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते, 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर है, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्या करें, बात से बात है, पहले ये सुना दूं ना। तो उसने बताया कि वो जो है ना वो हमारे वो फलां बुजुर्ग है, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना उल्लू, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियाँ को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ये, लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सुन के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ, औरतों के बनियान सुन के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान गैर मर्दों को सुंघाते हो यार, अपना पजामा सुंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़, इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेर नाप बाल ले जाके दे दिए उसको, सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूँ। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूँ। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में, सारा टॉपिक ही जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई, इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, इन दिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के, मैंने इमाम में फलाने का किया तो मैंने ढिमकाने का किया, तो अगर तस्वीरें लगा के हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, उसकी मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे, जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूँ ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं, आपको मैं यकीन से कहूँ मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता, मैं एकदम समझ जाता हूँ कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ, क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कोई 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे 4, क्योंकि हमने तो अभी चाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई। लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी 4 है, मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूँ, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये आपने भी इसी प्रोसेस से गुजरना है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है ये बिजनेस। आप वो कहते हैं मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूँ
क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी ईजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो, नहीं की। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो, उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 है आपकी तरह, करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा बड़ी खुशी हुई ना सुन के। मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, मैंने पूछा आप करते क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की। अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो, ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई मदरसे का मोहतमीम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूँ आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूँ, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, चंदे का एक एक पाई का हिसाब है और उनका अपना बिजनेस भी है। या गरीब हैं, उनको गरीब लड़कियों ने उनसे शादी कर ली, ऐसा पॉसिबल है। किसी पे इल्जाम लगाना मकसद, बोलो, नहीं। लेकिन जब मेरे से कोई मामला करेगा तो फिर तो मुझे हक है ना कि मैं घुसूं तहकीक में। तो आके मिले जी मेरी 4 है माशा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इसको इतनी कमोरी में 4 मिल कैसे गई? तो मैंने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा मदरसे का मैं मुहतमीम हूँ। मैंने कहा ले भाई, फ्रॉडी होने की दूसरी अलामत दी, बोलो, सामने। मैंने फिर बातों बातों में पूछा, मैंने कहा वो कहते मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं था, भाई हो सकता है 1 नंबर आदमी हो। तीसरी चीज, जब बातों बातों में पता चली कि मैं अमलियात भी करता हूँ और मैं दुबई और सऊदी अरब में हमारे बंदे जाते हैं अरबों के जिन निकालने के लिए। मेरे साथ साथी बैठे हुए थे, मैंने कहा तौरात, इंजील, कुरान पाक और जबूर, चारों किताबों पे हाथ रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि ये बंदा 100% 2 नंबर है, ये हलाल नहीं कमा रहा, ये मदरसे का पैसा भी मारता होगा दबा के। लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया उसके बारे में। चंद दिनों के बाद उसके साथ जब कहीं मेरी ऐसे नेट पे तस्वीरें वायरल नहीं हो, किसी के पास गई तो एक बड़े मुफ्ती हैं कराची के, उनका फोन आया, मुफ्ती साहब ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आप किसके साथ घूम रहे हो? नहीं आई मेरे ख्याल बात समझने, मुफ्ती साहब ये बहुत करप्ट आदमी है, बदनाम जमाना है। मैंने कहा हमने तो पहले ही 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठाने की कसम उठा ली थी। फिर एक और बंदे का फोन आया, मुफ्ती साहब इसके साथ माली लेन देन, बोलो, नहीं कर। ये मैं क्यों मिसालें दे रहा हूं कि जो शरीयत का फलसफा है वो अपनी जगह है, लेकिन मामलात क्या हैं? देखो हमें किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब किसी मदरसे में चंदा दे रहे हो आप, तो ये तो पैसे का मामला हो गया ना, फिर बदगुमान होना फर्ज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जब ज़कात दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भाई फिर मोहतमीम साहब आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है? हाँ, हर एक ना आके पूछे, महल्ले वाले पूछ सकते हैं, मोहतमीम के जिम्मे बताए भाई मेरा ये बिजनेस अलग है और मदरसे का हिसाब किताब क्या है, अलग है। और ये भी याद रखो, ये गैर कानूनी है कि एक ही आदमी के हाथ में सारा हिसाब किताब हो। दुनिया में कोई ट्रस्ट, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें एक आदमी वन मैन शो, ये इलीगल है। एक साहब थे, मौलवी साहब बाहर मुल्कों में चंदा मांग रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपके जानने वाले हैं, आपका नाम? मैंने कहा मैं नहीं जानता भाई किसी को। तो कह रहे यार ये तो कह रहे इतनी बेवा। मैंने कहा भाई ये तो इलीगल काम है। ट्रस्ट जब बनते हैं 10-11 आदमी होते हैं, उनको पता होता है कहाँ से पैसा आ रहा है, उन 10-11 को आपको एतमाद में लेना पड़ता है। अगर कोई मदरसे का मोहतमीम ऐसा है, इधर से पैसा आ रहा है, उसी मोहतमीम की जेब से निकल के जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो बस बदगुमान होने के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा डिटेल में बोलो हम तुम तो सर पे चढ़ के थोड़ी देखेंगे क्या कर रहा है। तो पूरी टीम होती है, कोई ट्रस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। देखो मस्जिद में जब पैसा आता है तो कमेटी होती है ना। अगर सदर यहाँ से पैसा ले, यूं जेब में रखे और एक पंखा लाके लगा दे, फिर वहां से 1 करोड़ रुपए लिए इधर जेब में रखे और जाके टाइलें लगा दी, तो बाकी कमेटी पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो भाई, हमें क्यों नहीं बता रहे? हक बनता है कि नहीं बनता? तो मदरसे में भी यही हक बनता है, ट्रस्टों में भी यही हक बनता है।
तो ये पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लॉ है, इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वन मैन शो जहां भी चल रहा है, शरीयत आपको माली मामलात में बदगुमान होने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देती है, खासतौर पे ज़कात, सदक़े और खैरात के मामलात में। हाँ, किसी को पर्सनली किसी पे जाती एतमाद है, वो फिर उन दोनों का आपस का मामला है। आप पे किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा एक नंबर है, तो आपको आगे पैसे पकड़ा देता है, आप किसी गरीब को दे देना, ये आपका आपस का मामला है। किसी को भी किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। जहां खुले आम चंदे होंगे ना, खुले आम कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, वहां पर एक शख्स के हाथ में मामला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारी मस्जिद में 15 साल पुरानी बात है, एक डब्बा लगा हुआ था चंदे का, लोग जा जाके पैसे डालते, जब भी डब्बा खुलता तो पैसे ही नहीं है, रसीदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मौज़िन की तनख्वाह नहीं निकल रही। तो मुझे कमेटी के किसी जो सदर साहब, उन्होंने कहा भाई बड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा भाई ताला जो है ना 2 आदमी खोलेंगे लाजमी, जब तक 2 बंदों के अलग अलग चाबी नहीं होगी पैसे नहीं। जैसे ये हुआ है डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया। कोई नमाजी भाई कमेटी ही के चुरा रहे थे पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। या कमेटी का नहीं होगा, कोई नमाजी अलग से किसी ने चाबी बनाई हुई होगी। भाई ये क्या बात है कि एक आदमी ताला खोल रहा है तो पैसे कम आ रहे हैं, 2 मिलके खोल रहे हैं तो पैसे बोलो ना ज्यादा आ रहे हैं। तो पैसों के मामलात में कोई भी आपको जब उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो आप उल्लू बोलो मत बना करो। आप पूछो भाई, मैंने 20 दफा यहाँ इंतजामिया से कहा है, खुद इनसे पूछे बगैर, क्योंकि बदगुमानी से रोकना खुद फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, एक सहाबी करीब से गुजरे, आपने उनको बुलाया, फरमाई मेरी ज़ौजा है। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आप पे थोड़ी शक करूंगा, मैंने यहाँ इंतजामिया से जब मेरे पास रीवो गाड़ी आई है, मैंने कहा आप ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इधर उधर बातें करना शुरू कर दें। आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी मेरे पास कहाँ से आई है। आप पूछो, मैं बताऊंगा मैंने 4 शादियां कैसे कर ली हैं, कहाँ से खिला रहा हूँ, 4 घर कैसे चला रहा हूँ। इनको मैंने खुद हक दिया है ताकि बदगुमान ना हो, क्योंकि शक हो सकता है ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदा लेके अपने मजे उड़ा रहे हो, दे दनादन शादियां कर रहे हो। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। इसको कहते हैं मामलात जो आजकल मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। और जिस मोहतमिम से पूछो ना, मदरसे का हो या मस्जिद का हो, कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है, उसको अगर गुस्सा आ जाए ना, इसका मतलब 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है, वो अगर है ना तुम कौन होते पूछने वाले। हाँ, ये नहीं कि हर चलता फिरता, महल्ले वालों की बात कर रहा हूँ, तो महल्ले के जो भी संजीदा लोग होते हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी 10 साल का बच्चा उठ के जाके पूछ रहे तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, उधर से दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। ये तो फिर गैर अखलाकी हरकत है ना। जो भी महल्ले के जिम्मेदार समझदार लोग होते हैं, उनको ये हक है कि आपके इदारे में, इलाके में कोई मदरसा है, आप मोहतमिम से जाके पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में मेजॉरिटी ठीक लोगों की है हमारे मदारिस में, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसा बना लेते हैं। उलमा फ्रॉडी नहीं होते, ये खूब समझ लो। मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी नहीं होते, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसों के मोहतमिम बन जाते हैं, बल्कि मदरसे बना लेते हैं, क्योंकि नोट छापने का बेहतरीन तरीका है। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेट के मुकम्मल करूं। एक अदालती खुला के बारे में मैंने कहा बिल्कुल 100% क्या है गलत, तो ये कॉन्फिडेंटली कहा है, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। एक मैंने ये कहा था कि आमिल सारे 2 नंबर होते हैं और जो 2 नंबर नहीं होते वो भी ऊपर की सेटिंग उनकी आउट होती है, ये मैंने बिल्कुल भी मजाक बोलो ना नहीं किया। और मुझे इसके मालहू व मालैहा सब पता है कि कौन हजरत बुजुर्ग हमारे अकाबिर में कौन है जो आमिलों से इलाज करवा रहे हैं, कौन नहीं करवा रहे। वो आमिल, उन बुजुर्गों की हमारे दिल में बड़ी अकीदत मोहब्बत है, हमें पता है आमिल उनको भी उल्लू बना रहा है। तीसरी चीज क़ज़ा अमरी का तो बता दिया मैंने, कोई माफ नहीं होती क़ज़ा अमरी। चौथी 3 तलाक़ें 3 होती हैं। तो अभी मेरे खिलाफ ना कुछ अहले हदीसों का आ गया, किसी ने मेरे खिलाफ मजमून लिखा, मुफ्ती साहब 3 तलाक़ के मसले में भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं और इनके पास इल्म नहीं है। असल में जब इंसान के पास इल्म होता है तो इत्दलाल होता है। इल्म है तभी कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि कख भी नहीं है, 3 तलाक़ों को एक कहने की कोई दलील बोलो नहीं। ये जो मशहूर हदीस पेश की जाती है ना, नबी के दौर में 3 तलाक़ें एक होती थी, ऐसी ही हदीस मुता के बारे में भी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम नबी के दौर में मुता कर लिया करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई है। तो जो इस हदीस का जवाब है ना, वही उस हदीस का भी वही जवाब। और नबी के दौर में साबित है कि 3 तलाक़ों को 3 माना गया है। और हमारे अहले हदीस हज़रात जब टीवी पे आते हैं हदीस का तर्जमा भी गलत कर रहे होते हैं। एक मशहूर अहले हदीस आलिम है, जब टीवी में उनसे सवाल पूछा गया कि 3 तलाक़ें कितनी होती हैं, उन्होंने कहा सही मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि नबी के दौर में एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक शुमार होती थी। मैंने कहा यहाँ डंडी मार दी इन्होंने, एक मजलिस का लफ्ज अपनी तरफ से क्या किया, हदीस में ऐड किया है। ये कहीं भी नहीं, हदीस में अल इतलाक़ है तो वो मनसूख हुक्म है। जैसे मुता नबी के दौर में होता था लेकिन नबी के दौर में मनसूख हो गया था, जाबिर बिन अब्दुल्लाह को नहीं पता चला। तो ऐसे ही नबी के दौर में 3 तलाक़ एक समझी जाती थी, नबी थोड़ी समझते थे, वो सहाबा समझते थे जो ज़माने जाहिलियत के हिसाब से, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में 3 को एक समझा जाता था। फिर अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख किया। या फिर ये हदीस रुखसती से पहले के बारे में है, क्योंकि दूसरी हदीस में आता है क़ब्ला अन यदखुलूहा,
اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا، ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق، قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہوگی. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں، امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ، تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے، کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں، کبھی فلاں کے حوالے، کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے، عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. کوئی شخص نیکی کر کے اس کی ویڈیو بنا لے تو اب تو ثواب کم ہو جاتا ہے. نیکی کر کے اگر ویڈیو بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے یہ کام کیا ہے تو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے نا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن، لوگوں کو دکھا کے بھی اور خفیہ بھی، تو مال جب چھپ کے خرچ کرتے ہیں، تصدقہ بیمین، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، حتی لا تخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. تو اس پہ بھی اخلاص کا ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرو، کیونکہ دکھا کے خرچ کرو گے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی. تو ریا دل کی کیفیت کا نام ہے. اب دل میں کس کے کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو حکم یہی ہے کہ کوئی بھی اگر دکھا کے نیکی کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا رہا ہے تاکہ لوگ بھی کریں. تو اس لیے دکھا کے بھی کر سکتے ہیں نیکی، چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے دل کی بات ہے. ہاں اگر دکھایا اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں واہ واہ بڑا نیک آدمی ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے بھائی، پھر جائز نہیں ہے. پڑوسی کا درخت ہمارے آنگن میں جھک کر پھل گراتا ہے. سبحان اللہ، کتنا نیک درخت ہے، کیا وہ اٹھا سکتے ہیں؟ جھک کے پھل گراتا ہے نہیں ہے بھائی، وہ خود بخود گریوٹی کی وجہ سے، نیوٹن کا جو لا ہے اس کی وجہ سے آپ کے زمین پہ وہ درخت، وہ پھل آ جاتا ہے. درخت اتنا نیک نہیں ہے کہ وہ لگایا اسے کسی اور نے اور پھل آپ کو کھلا رہا ہو. تو جو درخت کا مالک ہوتا ہے وہی پھل کا مالک بھی ہوتا ہے. تو جن کا درخت ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ہمارے ہاں آپ کے درخت کے پھل گر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم کھا لیں، اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو کائنڈلی اٹھا لیا کریں اس کو، پھر یہ ہمیں بتا دیں ہم کہاں رکھ دیں. پالتو خرگوش سالن کے لیے کاٹنا جائز ہے؟ جی، خرگوش جنگلی ہو یا پالتو ہو، کھانے کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ مرغی آپ نے پالی بھی ہو، جب کوئی مہمان آتے ہیں تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں. بکرا پالا ہوا ہو، گاؤں میں لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں بکرے، ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے ہم کوئی مہمان جاتا ہے تو بکرا کٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی خرگوش بھی اللہ کی مخلوق ہے، حلال جانور ہے. اگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خرگوش میں ایک چیز کیا کریں، خرگوش ہے بڑا بزدل جانور. میں نے خرگوش پالے ہیں میں نے، اور بہت ڈرپوک سا جانور ہے. تو خرگوش کو، ایک خرگوش کو دوسرے خرگوش کے سامنے ذبح نہ کریں، اس کو ذرا جس کو ذبح کرنا ہے الگ لے جائیں، کیونکہ یہ بیچارہ اتنا معصوم سا، اتنا ڈرپوک سا جانور ہے، جب یہ دوسرے خرگوش کو ذبح ہوتا ہوئے دیکھے گا نا تو ان کی بیچارے کی ویسی جان نکل جائے گی. تو یہ ڈرپوک سا جانور ہے، اس لیے تھوڑا رحم کھانا چاہیے جانوروں کے اوپر. تو ذبح کریں، کھائیں، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر؟ تو کھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب خرگوش کو ذبح کرنا ہو تو تھوڑا سا دوسرے خرگوشوں سے دور لے کے جائیں اس کو. یہ ڈرپوک بہت زیادہ ہے. گائے کے سامنے گائے ذبح کریں گے، وہ گائے کو کچھ نہیں ہوتا. بقرعید میں دیکھیں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ایک گائے ذبح ہو رہی ہوتی ہے، دوسری وہاں گنگنا رہی ہوتی ہے، دم ہلا رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کوئی پرانے زمانے کا اس کو، یعنی جیسے نہیں پرانے گانے گا کے گنگنا رہے ہوتے ہیں، ایسے گنگنا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاری وہ. لیکن خرگوش جو ہے نا تھوڑا ڈرپوک بہت زیادہ ہے.
اگر والدین اولاد کے نکاح میں غیر ضروری تاخیر کریں تو لڑکا لڑکی کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لڑکے کے نکاح میں اگر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں اور لڑکا کماتا بھی ہے تو پھر تو خود شادی کر سکتا ہے وہ ماں باپ کی، پھر ایسی صورت میں پرمیشن ضروری نہیں ہے. لیکن لڑکی کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ والدین کی پرمیشن کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کرے یا چھپ کے نکاح کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکیوں کو پھر وہ لڑکے بے وقوف بناتے ہیں. جب فیملی انوالو نہیں ہوتی اور لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے چھپ کے، تو بہت سارے کیسز تو میرے پاس آ چکے ہیں جن کو میں نے منع بھی کیا تھا لڑکیوں کو یہ کام مت کرو، مگر ان کو دماغ خراب تھا، انہوں نے کیا. اور بعد میں جو لڑکے نے لٹکایا ہے ان کو، کیونکہ جب لڑکے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو وہ پھر جان چھڑانے کی کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا بعض دفعہ، پھر لڑکی گھر میں بتا نہیں سکتی، 20 مسائل ہیں. تو اپنی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس لیے لڑکی اگر ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے، پھر بھی کورٹ میرج کرے. لیکن اگر نو عمر لڑکی ہے، ابھی کوئی ابھی قریب البلوغ ہے یا یعنی مطلب بالغ ابھی ہوئی ہے، تو ایسی نو عمر لڑکیوں کو قطعاً یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ان کے ماں باپ ہی کو فورس کیا جائے گا، باپ کو، بلکہ کہ آپ اس کی شادی کرو، تاخیر نہیں کرو، گنہگار ہو گئے آپ. وہ دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو ٹارچر کیا جائے گا. ٹارچر مطلب ذہنی ٹارچر، بار بار اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تم کرو اپنی بیٹی کی شادی. لیکن اس کچی عمر میں لڑکیوں کو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ باپ کی مرضی کے بغیر آپ چھپ کے نکاح کر لو. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ڈینجرس ہیں، بہت خطرناک ہیں. سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف طنزیہ میمز بنانا گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا بے تانے نہ دیا کرو، طنز نہ کیا کرو. تو آج کل میمز بنا کے لوگوں کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے، بہت عزتیں اچھالی جاتی ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، میمز میں اگر مزاح ہے اور جس کی میم بن رہی ہے اس کو کوئی برا نہیں لگ رہا، ایک مزاح کا پہلو ہے اس میں. وہ بعض میم میں ایسی ہوتی ہے اس میں سامنے والے کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، بے عزتی فیل نہیں ہوتی اس کو، یعنی اس میں کوئی بے عزتی والی چیز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی ہو تو ایک الگ بات ہے. میسج کرنا درست ہے السلام علیکم غیر محرم کو؟ یعنی سوال انہوں نے پوچھا غیر محرم کو السلام علیکم کا میسج کرنا درست ہے؟ غیر محرم سے اگر کسی ضرورت سے بات کرنی پڑے تو پھر سلام کر سکتے ہیں، چاہے میسج ہو یا زبان سے ہو. بلا وجہ خام خام میں السلام علیکم کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. والد کے انتقال کے بعد قرضہ اتارنے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ والد پر اگر قرضہ تھا تو ان کی وراثت سے قرضہ ادا کیا جائے گا. پہلے وراثت میں سے قرضہ ادا ہوگا، پھر وراثت اولاد میں تقسیم ہوگی. اور اگر والد صاحب نے پیسے ہی نہیں چھوڑے قرضہ ادا کرنے کے لیے تو پھر اولاد پر ابا کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں ہے. یعنی جتنا ابا کا ترکہ ہے وہ قرضے میں جائے گا، تو قرضہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا تو بس گیا وہ. باقی اولاد اپنی خوشی سے اپنے والدین کا قرضہ ادا کر دے تو ایک الگ بات ہے. یعنی کسی کا قرضہ شریعت میں کسی دوسرے پر ادا کرنا لازم نہیں ہے. ہر شخص کا قرضہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. اس کا مال اگر اتنا ہے کہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس آخرت میں ہوگا، پھر وہ دنیا میں نہیں ہوتا. البتہ اولاد اپنے باپ پر احسان کرتے ہوئے خوش دلی سے اگر ابا کا قرضہ اپنے پیسوں سے ادا کر دے تو یہ بہت ثواب کی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے. عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ شوہر سے دلوائے تو وہ ادا ہو جاتی ہے؟ ہاں، اگر شوہر کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اب تمہارے زیور کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ. لیکن اگر شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی، بعد میں بتایا کہ میں نے تمہارے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے. یا ہمیشہ کے لیے عورت شوہر کو پرمیشن دے دے کہ ہر سال میرے زیور کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، تو پھر ہر دفعہ پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے. گھر صفائی کے دوران جائے نماز پر پاؤں پڑ جائے تو کیا جائے نماز دھونی پڑے گی؟ نہیں جناب. موبائل پر بازی لگانے والے چیلنج گیمز کھیلنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے بھائی، جوا ہے. چیلنج گیم کھیلتے ہیں، جو جیت جائے اس کو پیسے ملتے ہیں، جو ہار گیا اس کے پیسے ڈوب گئے، یہ جائز نہیں ہے. اگر بیوی کے رشتہ دار شوہر سے پیسے مانگیں تو کیا انکار کرنا غلط ہے؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ پیسے دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے بھائی. جس کا پیسہ ہے اس کی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. ہاں، کوئی بیچارہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ بھوک سے مر رہا ہو تو پھر بھی شریعت میں یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے. دیکھیں، اصول شریعت میں یہ ہے کہ جب بھی آپ محتاج ہوتے ہو، آپ کے پاس
بنیادی نان نفقے کا ہی انتظام ختم ہو جائے. بنیادی چیز کیا ہے؟ خوراک 2 ٹائم کی اور رہائش کا انتظام. یہ 2 چیزیں اور لباس، یہ 3 چیزیں ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورتیں ہیں. مکان کا مطلب کوئی لگژری نہیں جہاں تمیز سے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی آپ کو جگہ مل جائے، نارمل درجے کا مکان. یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہیں. اگر کسی کو کمانے کے باوجود وہ 3 چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی یا اس کی جاب ہی نہیں لگ رہی ہے، تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ اس کا خرچہ اس کے وارثین پر آتا ہے. یعنی دیکھا جائے گا یہ اگر مر جائے تو اس کے وارثین کو کتنی وراثت ملتی ہے اس کی وراثت میں سے. تو جو اس کے وارث بن رہے ہیں ان پر اس کا نان نفقہ واجب ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کے والد، یعنی نابالغ کا تو سب کا خرچہ باپ پر ہوتا ہے، باپ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا باپ ہی بیچارہ غریب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دیکھا جائے گا یہ اگر مر جاتا تو اس کے وارثین کون کون بنتے، تو ان وارثوں پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کا نان نفقہ. تو اس لیے اگر سسرال والے داماد سے پیسے مانگتے ہیں، بہتر تو یہ کہ داماد دے دے، ان کو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملے گا. لیکن شرعاً یہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو یہ ان کا خرچہ واجب کس پر ہے؟ تو واجب ان کے وارثین پر ہے، دامادوں پر نہیں ہے. ان کے وارثین کو چاہیے. جیسے بھائی ہے تو بھائیوں پر خرچہ لازم ہوگا، بہن ہے تو بھی بھائیوں پر خرچہ لازم ہوگا. اس طرح سے کوئی تفصیل اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں فتویٰ لکھ کے کہ بھئی کس کس کے کتنے وارث ہیں، تو وہ اس پر ہوگا، سسرال پہ نہیں ہوتا. باقی شوہر سے مانگے دے دے، اچھی بات ہے. انکار کر دے تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. والدین بچوں کی جیب خرچ میں سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. اس نیت سے واپس لے سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے پیسے بچوں ہی پہ بعد میں خرچ کر دیں گے، لوٹا دیں گے. والدین تو خرچ کر ہی رہے ہوتے، اس نیت سے لے سکتے ہیں. ورنہ اصول شریعت میں یہی ہے کہ نابالغ کا مال کوئی بھی نہیں کھا سکتا، نہ ماں باپ نہ کوئی اور. لیکن ماں باپ اس نیت سے لے سکتے ہیں، قرض کی نیت سے، کہ ہم پھر یہ بچوں ہی پہ لوٹائیں گے، اور لوٹا دیتے ہیں. ماں باپ تو زیادہ خرچ کرتے ہیں. کسی نے قرض لے کر واپس نہ کیا اور وہ مر گیا تو اب کیا شرعی حکم ہے؟ بہت بری موت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مگر جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ تو نہیں ہے بھائی کسی کا. جب پتہ چلتا قرضہ ہے آپ جنازے سے انکار کر دیتے. آپ سوچیں ان کے وارثوں پر کیا قیامت گزرتی ہوگی کہ پیغمبر جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کوئی صحابی اگر کفالت لیتے نا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے، ورنہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. تو یہ بہت ہی بری موت ہے، کسی کا پیسہ کھا کے مر جانا. اللہ ہم سب کو اس موت سے بچائے. سڑک پر پڑی ہوئی ریز گاری اٹھانا کیسا ہے؟ آج کل اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ آپ نہیں اٹھائیں گے کوئی دوسرا اٹھا کے پان گٹکے میں یا چرس ہیروئن میں اڑا دے گا. اگر آپ شریف آدمی ہیں تو اٹھا لیں، اور پہلے تو دیکھیں مالک کدھر ہے. مالک ملنے کی امید ہو تو اس تک لوٹائیں. اگر مالک ملنے کا چانس ہی نہیں ہے تو بلا یعنی اس مالک کی طرف سے اس رقم کو کسی خیر کے کام میں لگا دیں، صدقہ کر دیں. کپڑوں پر کتے کے بال لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں جناب، کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے، کتا بذات خود ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے. کمپنی کی گاڑی نجی کام کے لیے استعمال کرنا کیا خیانت ہے؟ جی اگر کمپنی نے اجازت نہیں دی ہے آپ کو تو پھر تو خیانت ہے. لیکن اگر کمپنی نے آپ کو گاڑی دے دی، آپ جو چاہیں کریں، پھر خیانت نہیں ہے. ویسے عام طور پہ کمپنیاں پوچھتی نہیں ہے، جو مرضی کرو. تو اس لیے یہ سوال کمپنی سے پوچھنے کا ہے، مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اگر سب لوگ ہی نجی کاموں کے لیے کمپنی کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو یہ دلالتاً اجازت ہوتی ہے. دلالتاً کا مطلب کمپنی خاموش ہے تو خاموشی اجازت ہی سمجھی جائے گی. کیونکہ اگر کمپنی کو اعتراض ہے تو بولے نا بھائی نہیں کرو. پھر اگر کمپنی منع کر دیتی ہے تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. نماز کا وقت یاد نہ رہے تو موبائل ایپ پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ جی موبائل ایپ پر اعتماد کر سکتے ہیں. وہ اکثر ہم نے دیکھا موبائل ایپ میں ٹائم صحیح ہی ہوتا ہے. ہسپتال کی پرچی فری میں کسی دوسرے کو دلوا دینا درست ہے؟ فری میں پرچی کسی دوسرے کو دلوا دینا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. آپ اگر علاج کی آپ کو سہولت ہے اور کسی اور کو نہیں ہے تو پھر آپ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں سوال آپ کا پوری طرح سمجھا نہیں ہوں، دوبارہ پوچھ لیں. غیر مسلم ملک میں موت ہو جائے تو دفن کا
تو دفن کی شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو مسلم ملک میں فوت ہونے کا ہوتا ہے. جیسے کوئی فوت ہو جائے اس کو فوراً غسل دیں، کفن دیں اور بغیر تابوت کے دفن کریں. غیر مسلم ملکوں میں یہ تابوت کا جو ایک سلسلہ چل پڑا یہ خلاف سنت ہے. اسلام نے ہمیں جو دفن کا حکم دیا تابوت کے بغیر، باکس کے بغیر سادہ مٹی میں دفن کیا جائے. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو رواج دینا چاہیے. یہ تابوت میں دفنانا یہ عیسائیوں کا، مسیحیوں کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے بغیر تابوت کے دفنانا چاہیے. اور مسلمانوں کا قبرستان ہو الگ سے، اس میں دائیں کروٹ پہ لٹائیں میت کو اور قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیں. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے. اگر عورت غصے میں میکے چلی جائے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پیار سے منا کے لے آئے، یہی حکم ہے. کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن درس قرآن سننے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں بھائی، درس کسی بھی طرح سے سنیں ثواب ملے گا. اگر کسی نے وعدہ کر کے توڑا تو کیا کفارہ ہے؟ نہیں جناب، اس کو کفارہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار ہے. اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے جس مسلمان کو آپ نے تکلیف دی ہے اس سے سوری کریں آپ. بچے کو موبائل پر کارٹون دکھانا جائز ہے لیکن بچے، ابھی کل بھی ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میرا بچہ عجیب سا ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں نے کہا وہ یقیناً کارٹون بہت دیکھتا ہوگا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا بس یہ کارٹون اس کے دماغ میں کھوپڑی میں گھس رہا ہے. بچے جو چھوٹی عمر کے موبائل دیکھتے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے ان کے دماغ کے لیے، کیونکہ چھوٹے بچے نا اس کو ریئل سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ میرے اور آپ کے دائیں بائیں کارٹون ہی گھومنا شروع کر دیں، انسان کم ہو، تو ایک ہفتے بعد ہماری دماغی حالت کیا ہوگی. لیکن ہم جب موبائل پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی چیز ہے. بچہ نہیں یہ سمجھ رہا ہوتا. بچے کے دماغ پہ یہ جو میڈیا پہ جو اسکرین پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں گھس رہا ہوتا ہے. وہی اس کو خوابوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہی جاگتی حالت میں وہ اب نارمل ہونے لگتا ہے. تو اس لیے اب تو سارے ڈاکٹر بہت سختی سے، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، منع کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں آپ. پھر انہوں نے لمٹ بتائی ہے کہ اتنی عمر کے بچے کو کم سے زیادہ اتنی دیر تک آپ اسکرین پہ بٹھا سکتے ہیں. تو یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. لیکن بچوں کو کارٹون دکھانا بہرحال نقصان دہ ہے. کھانے پر بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں پڑھنا کافی ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، جب یاد آئے تو آپ یوں کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس طرح پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے میں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہو تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. اور اگر بیچ میں تم نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ آخرہ تو جتنا شیطان نے کھایا وہ جا کے جو ہے نا قے کر دیتا ہے، وہ نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے سارا میرا کھانا تو نے بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے وہاں سے. تو اس لیے اگر بھول جائے تو بیچ میں پڑھ لیں جب یاد آئے. بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں رکھنا کب جائز ہوتا ہے؟ بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں رکھنا جائز نہیں ہے. والدین کو گھر میں رکھیں. یہ جو انگریزوں نے نا، اور ہمارے جو دیسی لبرل ہوتے ہیں وہیں جا کے انہی کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. ان کی ہر برائی کو ایک اچھا لیبل لگا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اولڈ ہوم میں ان کی بڑی اچھی کیئر ہوتی ہے اور بہت صحیح رہتے ہیں وہاں، وہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں وہاں. تو ان سے میں کہتا ہوں تمہارا کتا جب بوڑھا ہو جایا کرے نا تو اس کو بھی اولڈ ہاؤس میں رکھا کرو، وہاں بھی اس کی بڑی اچھی کیئر ہوگی. کتے کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ کتے سے محبت ہے، چاہتے ہیں کتا ہمارے ساتھ رہے. تو والدین کو صرف کیئر کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اولڈ ہاؤس میں گھر سے زیادہ اچھی کیئر ہو. والدین کو، بوڑھوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تنہائی ان کو کاٹتی ہے. وہاں ان کو اپنے جیسے بوڑھے تو مل گئے لیکن اولاد تو نہیں ملی نا جن کو پالا ساری زندگی انہوں نے. اس لیے یہ کلچر بہت ہی برا کلچر ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے اور یہ جو کمبخت مذہب سے دور لوگ ہیں، ان کمبختوں کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے سامنے دم ہلائے جا رہے ہیں اور ان کی ہر برائی کو اچھا لیبل لگا کے سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لو. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا بوڑھے کو اولڈ ہاؤس میں رکھو، بولو تو کمبخت، تو اپنے کتے کو اولڈ ہاؤس میں لا کے جم، وہاں اس کی بڑی اچھی کیئر ہوگی. کتے کو تو چپکایا ہوا ہے ساتھ میں ہر وقت. اس لیے بوڑھوں کو گھر میں رکھنا چاہیے. گھر میں بوڑھوں سے برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے. دعائیں لو، ان کی خدمتیں کرو. اور قرآن نے کیوں کہا ولا تقل لہما اف؟ بوڑھے ماں باپ جب ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے. تو تم صبر کرو. جب اولڈ ہاؤس میں رکھ دو گے تو صبر کیا ہوگا؟ اف. وہ کچھ کہیں گے ہی نہیں آپ کو، تو آپ نے کہاں سے اف نہیں کرنا ان کے سامنے؟ قصہ ہی مکا دیا آپ نے. یہ گند اس سوسائٹی کا ایک مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں اس سوسائٹی پر ایک پھٹکار برسی ہے
उसी फिटकार को हमारे भी देसी लिबरल जो है ना वो प्रोमोट कर रहे हैं। देखो वहाँ बूढ़ों को इतनी अच्छी केयर होती है ओल्ड हाउस में, और ये होता है वो होता है। तो अल्लाह यानी लानत भेजा करो इस कल्चर के ऊपर जो उन लोगों ने, इन कमबख्तों को पता ही नहीं है कि इस्लामी कल्चर है क्या, मुसलमानों के यहाँ बूढ़े कितने खुश ऐशी वाली जिंदगी गुजारते हैं। इन कमबख्तों ने, जाओ मैं तो देहातों में जाके देखो, वजीरिस्तान में, KPK में, बलूचिस्तान में, जितना पसमानदा इलाका होगा ना, बूढ़ा उतनी अय्याशी करेगा उस इलाके में मजहब की वजह से। और जितने हमारे यहाँ एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि मजहब से दूर हैं, यूनिवर्सिटी में मजहब तो सिखाया नहीं जा रहा, उतना ही बूढ़ों के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं ये। इससे वो हमारे देसी लोग जो तालीम से दूर हैं, खुदा की कसम उनमें इंसानियत ज्यादा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग KPK में देखे हैं हमारे दोस्तों में। एक दादा होता है और पूरे घर पे ऐसा कंट्रोल रखा हुआ होता है उस बूढ़े ने, 80 साल का होगा, लेकिन ऐसी चलती है उसके घर के अंदर, कोई उसके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करता। लोग इकराम करते हैं, इज्जत करते हैं कि हमारे दादा हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बूढ़े हैं, उनको इज्जत मिलती है, सरबराह बनाया जाता है। अंग्रेज ने तो, क्योंकि मजहब से बगावत है ना, अल्लाह जब सोसाइटी से निकल गया तो इंसानियत तबाह बर्बाद हो गई। बस वो थैंक यू रह गया, थोड़ा बहुत जो नाइस टू मीट यू और ये स्टाइल विसाइल रह गए, सड़कें वड़कें साफ हो गई, बाकी इंसानियत तो का तो जनाजा निकल चुका है वहां पे। इस पे तो मैं तकरीरें करता रहता हूँ, ज्यादा मैं क्या इस पे बोलूं। तो इसलिए ये बिल्कुल नाजायज है बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना। आप अपने घर में रखें, उनकी खिदमत करें। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं इकलौता हूं, कमबख्तों ने आजकल नस्लें भी तो रोक दी है ना। पहले एक माँ 6-6 बच्चे पालती थी, फिर बुढ़ापे में 6 बच्चे मिलकर उस अकेली को पालते थे, वो ऐश करती थी। आज माओ ने भी एक आध बच्चा, तो वो एक बच्चा जो है ना वो क्या करेगा, वो कमाएगा या इनकी खिदमत करेगा। ये भी एक नस्ल खत्म होने का एक अजाब आया हुआ है हमारे ऊपर। तो अब 12 इकलौता हो, कोई खिदमत वाला नहीं है, तो फिर घर में खिदमत के लिए मुलाजिम रख ले। ओल्ड हाउस में जमा कराने से बेहतर है घर में रखे, वहां कोई जॉब तनख्वाह पे मुलाजिम रख ले कि मैं सुबह से शाम तक घर से बाहर होता हूँ। शादी करे ना माँ की खिदमत के लिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की थी एजड खातून से, बुखारी की हदीस है, इसलिए कि उनकी छोटी बहनें थीं, उनको पालने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने शादी इस मिचोर खातून से की, तलाक याफ्ता से की, कि मेरी बहनों को संभालेगी। तो शादी का एक मकसद ये भी होता है कि भाई मेरी बहन को संभाल लेगी, मेरी माँ को संभाल लेगी, मेरे बाप को संभाल लेगी। अब तो शादी का मकसद सेक्स के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सारे जब सिस्टम होता है, फैमिली और खानदानी निज़ाम होते हैं, तो जो है ये सब चीज़ें चल रही होती हैं सोसाइटी में। अंग्रेज का तो कमबख्त का फैमिली सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया। वही गंद हमारी सोसाइटी में भी आ रहा है। हमारे ये जो देसी लिबरल हैं उसी की तारीफें कर रहे होते हैं। तो अल्लाह हमें उस अमल से बचा के रखे। तो इसलिए माँ बाप को घर में रखें। अगर आप अकेले हैं, खिदमत नहीं कर सकते, एक शादी और कर ले माँ की। अगर आपकी बेगम खिदमत नहीं कर रही है ना, संभाल नहीं रही है, तो बेगम से बोले ठीक है मैं तुम्हें अलग घर लेके देता हूँ, अम्मा की खिदमत के लिए मैं एक शादी और कर रहा हूँ। और जहाँ शादी करें उसको पहले बता दें, भाई मैं कर इसलिए रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की तुमने खिदमत करनी है, उनकी खिदमत वाला कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह खानदानी लड़की आपको मिल जाएगी। और अगर ये नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, तो फिर कोई मुलाजिम रख लें उनके लिए तनख्वाह पे, लेकिन उनको खुदा के लिए अपने घर से ना निकालें। बहुत ही लानती अमल है। और फिर भी किसी देसी लिबरल को जो वहाँ जाके यूरोप में जाके व्लॉग बनाता है कि यहाँ गोरे ओल्ड हाउस में रखते हैं, देखें एक्चुअली करके टोपी ड्रामा बकवास करता है वो, कि देखें कितनी केयर होती है, तो उससे बोले तू अपने कमबख्त अपने कुत्ते गोरे से बोल, अपना कुत्ता बूढ़ा हो जाए ना, उस कुत्ते को जमा करा दे ओल्ड हाउस में जाके। तू वो नहीं कभी कराएगा कुत्ते को, कुत्ता हमेशा उसके साथ बिस्तर पे सोएगा, इसलिए नहीं कराएगा, कुत्ते से मोहब्बत है। अल्लाह हिदायत दे। मस्जिद में चंदे के पैसे से इंतजामिया लंच करे तो कैसा है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिल्कुल जायज नहीं है। चंदे के पैसे से इंतजामिया के लिए लंच करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। चंदे के पैसे मस्जिद में लगेंगे, पंखे में लगेगा, गैस बिजली के बिल में लगेगा, इंतजामिया की दावतों में क्यों लगेगा भाई? गैर महरम से आंख मिल जाए तो क्या गुनाह लिखा जाता है? गैर इख्तियारी तौर पर आंख ही क्यों मिली है भाई? उसकी आंखों से आंखें ही क्यों मिली? गैर इख्तियारी तौर पे कभी चेहरे पे नजर पड़ जाती है, कभी बॉडी पे नजर पड़ जाती है, डायरेक्ट आंखों पे जाके इतना जबरदस्त निशाना क्यों है आपका? बहरहाल गैर इख्तियारी तौर पर अगर नजर पड़ गई है तो जायज माफ है, यानी गुनाह नहीं है उसमें। सोने की अंगूठी, ये देखो गैर इख्तियारी भी डायरेक्ट आंख से आंख टकराई है जाके। सोने की अंगूठी पहनने वाले मर्द की नमाज कबूल होती है? मकरूह तहरीमी है सोने की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना, जायज नहीं है। फर्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन नमाज की बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर अव्वल तो सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, नाजायज है। अगर किसी ने पहना हुई है तो कम से कम नमाज के वक्त उसको उतार दे।
मजबूरी में झूठ बोलने पर भी गुनाह मिलता है। किस नौयत की मजबूरी है, जान का खौफ है, क्या है? तो ऐसे तो सब जो भी झूठ बोल रहा होता है कोई ना कोई मजबूरी तो होती है। अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर लानत है। बाकी अगर कोई जुल्म हो रहा हो संगीन नौयत का और कोई खामखा में आपको तंग कर रहा हो, तो वो जब तक वो नौयत पता नहीं चलेगी, जान बचाने के लिए मिसाल के तौर पर आप, यानी ये उस सूरत में कि आप हक पर हो, आप बातिल पर नहीं, हक पर हैं और कोई बिला वजह आपको खतरा है कि सच बोलूंगा तो मुझे टॉर्चर करेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई फुक़हा ने लिखा है कि हुकूमत आपको बुलाती है, पहले ज़माने में जैसे बादशाह होते थे ना, बादशाह ने बुलाया और कहा तुमने ज़िना तो नहीं किया। अब आपको पता है मैंने अगर इकरार कर लिया तो बादशाह मुझ पर हद जारी करेगा, और शरीयत में ये नहीं है कि आप किसी के गुनाह के बारे में तजस्सुस करें, बिला वजह वो आपको कत्ल भी कर सकता है, रजम भी कर सकता है। तो ऐसे मौके पे गुंजाइश है आप बोल दो नहीं किया, और तावील कर लो कोई कि क्या यानी नहीं करना, यानी तौरिया कर लो आप, तौरिया मतलब गोल मोल तरीके से बात। वजह उसकी है कि बादशाह के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि वो लोगों से खुद बुला बुला के पूछे आपने ज़िना तो नहीं किया, आपने ये तो नहीं किया, आपने वो गवाहों से साबित हो जाए तो अलग बात है। तो किसी की प्राइवेसी में घुसने की शरीयत ने किसी को इजाज़त ही नहीं दी। ऐसे मौके पे गोल मोल तरीके से बात को घुमाया जा सकता है। औरत को अपनी जायदाद बेचने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है? नहीं, शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शौहर सही शरीफ आदमी है, लालची नहीं है, तो शौहर से मशवरा ज़रूर ले लिया करे, क्योंकि ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। ये बात सुन के ख़वातीन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब पैसों में लोग उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा हथियाते हैं, खुद शौहर ही बेवकूफ़ बना देता है बीवी को। कारोबार के नाम पे पैसा लेगा, बेगम ये प्रॉपर्टी बेचो और मैं देखो इतना कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बातें। या बेगम को बेवकूफ़ बना दिया किसी ने खातून को कि आप प्रॉपर्टी बेच के पैसा दें, मैं कारोबार में लगाऊंगा। तो फिर ऐसे मौके पे शौहर का तजर्बा होता है, उसको पता है भाई सब पैसा खा के हजम कर देंगे, इसका नुकसान होगा। तो ऐसे मौके पे बाज़ दफ़ा शौहर बीवी को सख्ती से मना करता है उसके फ़ायदे के लिए। तो इसलिए बीवी को ऐसे मौके पे शौहर की इताअत करनी चाहिए। बाकी शरन लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन शौहर को पता होता है ना कि ये पैसा डबो देगी, रोती भी फिर मेरे पास ही आएगी, घर में टेंशन का माहौल बनेगा फिर। तो इसलिए इताअत कर लेने में कोई हरज नहीं है, मियाँ की मान लेनी चाहिए, उसका तजर्बा ज़्यादा है। माँ को छोड़कर उम्रे पर जाना बेहतर है या खिदमत? देखिए, उम्रे पर तो साल में एक आध दफ़ा जाया जाता है ना। अगर माँ खिदमत की मोहताज है, अगर आप उम्रे पे गए तो आपको डर है कि माँ को हरज होगा, तो फिर तो जायज़ ही नहीं उम्रे पे जाना। लेकिन अगर कोई हरज नहीं होगा, दूसरे खिदमत करने वाले मौजूद हैं, तो फिर उम्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि उम्रा तो कभी कभार ही होता है। माँ की खिदमत तो होती रहेगी और करते रहें, हमेशा करते रहें। गाने सुनने की आदत कैसे तर्क की जाए? अपने ऊपर जुर्माना रख लें कि जब मैंने गाना सुना इतने पैसे सदका करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले कम होगी आदत, फिर स्टार्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर में ज़ाती कर्ज़ों की मुकम्मल तफसील लिख कर रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही है बुखारी में हुक्म है, आपको हर वक्त स्टैंड बाय रहना चाहिए। मैं यानी यूं समझने के, जैसे ही आप यूं समझे कि मैं मर गया तो फौरन लोगों को पता हो कि भाई इसने किससे कितने पैसे लेने, कितने पैसे देने, ये फौरन ये आपके पास हर वक्त ये तफसील अपडेट होनी चाहिए। किसी चीज का गलत रिव्यू देना झूठ में शुमार है? जी बिल्कुल झूठ में शुमार है। शादी के बाद बीवी का नाम बदलना कैसा है? बाप के जगह नाम हटा के शौहर का नाम लगा दिया जाता है, जायज़ तो है मगर ये बेहतर नहीं है। और इस्लाम का मिजाज यही है कि नसब चूंकि बाप से ही चलता है, शौहर से नहीं चलता, तो इसलिए बाप ही का नाम औरत के साथ रहना चाहिए। और वैसे भी नादरा में जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं और बाप का नाम हटा के बीवी के साथ शौहर का नाम डाल दिया जाए, तो उसका एक बाहर मुल्कों में नुकसान ये होता है कि जो बीवी अगर एजुकेटेड है, उसकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो बाहर मुल्कों में कोई भी नहीं चलेगी, क्योंकि नाम उस पर कुछ और लिखा हुआ होता है अब्बा के नाम के साथ, यहाँ शौहर का नाम, तो वो आगे उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अब्बा ही का नाम, पहले मेरी राय यही थी कि शौहर का नाम हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में जब इसमें मैंने गौर किया और इस पर मसाइल भी आए और फिर शरीयत का मिजाज भी है, तो फिर यही है कि बाप ही का नाम लगा रहना चाहिए, नसब बाप से ही चलता है। वैसे भी रुखसत हो गए शौहर के घर जब आ गई है, तो अब तो सारी ज़िंदगी शौहर ही की इताअत करनी है, तो अब्बा के नाम ही लगा रह गया बेचारे का। तो इतना तो अब्बा को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना कि उसका नाम लगा रहे इसके नाम के साथ, ताकि पता चल जाए वो अब्बा वही है। बहरहाल अच्छा भाई,
گھر میں جن کا خوف ہو تو کیا کریں؟ یعنی جن کا خوف ہو، جن کا خوف نکال دیں، یہی کریں آپ. کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں گھروں میں جنوں کا خوف ہوتا ہے وہ ساری زندگی جن چڑیل بھوت میں سے ہی چمٹے رہتے ہیں. تو بس سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، جب اللہ توفیق دے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کریں. اس کے بعد جن نہ بھی جائے تو رکھ کے چماٹ لگا دیں کھینچ کے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب ایسی تھے، ان کو جن شیطان نظر آتے تھے اور بہت ڈر کے میرے پاس آئے. میں نے کہا اب آئے نا رکھ کے چماٹ لگانا. کہہ رہے میں نے پکا ارادہ کیا اب آئے گا رکھ کے چماٹ لگاؤ. کہہ رہے اس کے بعد سے آئے ہی نہیں. ارادہ ہی کیا تھا حالانکہ چماٹ لگایا نہیں ابھی. عورت کے لیے اونچی آواز میں قہقہا لگانا یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا، بس آداب کے خلاف ہے. باقی اتنی چیزوں پہ کنٹرول آج کل کس کا ہے بھائی؟ اگر گھر میں کوئی غیر مرد بھی نہیں ہے تو لگ ہی جاتا ہے سب کا کہکا. بس کوشش کرے گھر کی چار دیواری سے آواز باہر نہ جائے. کیا بہنوئی سے پردہ کرنا لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے. حدیث میں جو قریب کے محرم ہیں ان سے پردے کو زیادہ فرض قرار دیا ہے. تو بہنوئی غیر محرم ہے. آپ دیکھ لیں بہت ساری قوموں میں بہن سالیاں اور بھابھیوں سے پردہ نہیں، بھابھیوں کا اور سالیوں کا پردہ نہیں ہوتا بہنوئی اور دیور وغیرہ سے. اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی عورت کے لیے جائز نہیں ہے غیر محرم کے لیے آپ کے سامنے آئے. نہ سالی آئے گی نہ بھابھی آئے گی. کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کی فون کال بار بار ریجیکٹ کرنا کیا بدتمیزی میں آتا ہے؟ جب آپ نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دی، دو دفعہ ریجیکٹ کر دی، پھر بھی اس کا بار بار کال کرنا بدتمیزی میں آتا ہے، ریجیکٹ کرنا بدتمیزی میں نہیں آتا. جب اس کو پتا ہے بندہ ریجیکٹ کر رہا ہے تو کیوں کال کر رہا ہے بار بار؟ والدین اپنی اولاد میں برابری نہ کریں تو گنہگار ہوتے ہیں. یہ سخت مکروہ ہے، برا عمل ہے اولاد میں برابری نہ کرنا. باقی اس میں اختلاف ہے کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حدیث میں اس پہ بڑی شدید وعید ہے. تو اس لیے احتیاط پر عمل کریں. فقہی مسئلے میں نہ پڑھیں کہ مکروہ ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے. اس لیے حتی الامکان اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے. آج کل ماں باپ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک اتنا لاڈلا بن جاتا ہے وہ جو مرضی الٹا سیدھا کرتا رہے اسے کچھ بھی نہیں کہتے، اور ایک سے پتہ نہیں کیا ذاتی بوجھ ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں، اس کو بلا وجہ ٹارچر کرتے رہیں گے. تو یہ غلط ہے. اس سے اولاد کے دل میں جو ہے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اولاد جو ہے اس سے بگڑتی ہے. بہت سے گھروں میں ماں باپ خود بگاڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر استاذ بچوں کو مارے تو والدین کارروائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں. بڑے بچوں کو مار دیا تو کھانے تو مار، کوئی کچھ نہیں ہوتا. استاذ کی مار جو ہے وہ کھیتی میں پانی کی طرح ہوتی ہے. نابالغ بچے کو اگر مارا ہے بچے کے سامنے تو استاذ کو نہ ڈانٹیں، لیکن الگ سے لے جا کے استاذ کو بول دیں کہ بچے کو مارنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی ٹچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے. بچے کے سامنے نہ کریں کیونکہ بچے کے دل سے پھر استاذ کا احترام نکلتا ہے. الگ سے لے جا کے بول دیں کہ ہم نے کیمرے ویمرے اب ایسے ہی مدرسوں میں داخل کریں یا ایسے ہی اسکولوں میں جہاں کیمرے لگے ہوئے، بولیں آپ کو ہاتھ ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مارنا تو دور کی بات. بچہ پڑھنے کے لیے دیا ہے، محبت سے پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، ورنہ چھوڑ دیں آپ، ہم کہیں اور پڑھوا لیں گے. تو ہاتھ بھی نہ لگانے دیں اس کو. کیا چوری کا گناہ معافی مانگنے سے ختم ہو جاتا ہے؟ جس کی چوری کی ہے وہ اگر معاف کر دے دل سے تو ختم ہو جائے گا. ادھار دینے کے بعد بار بار واپس مانگنا برا ہے؟ نہیں جناب، اس لیے برا نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مانگتے رہیں ساری زندگی، کبھی بھی نہیں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے برا ہے. میں کہہ رہا تھا نا اس لیے برا نہیں ہے. اس لیے برا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے ایک کام میں. زبان گھستے رہیں گے، جوتے گھستے رہیں گے، اس نے نہیں دینا. ٹرائی کر کے دیکھ لیں آپ. آن لائن نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو میاں بیوی کا رابطہ جائز ہے ماں باپ کی نافرمانی سے؟ اچھا یہ اگلا سوال ہے. آن لائن نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو میاں بیوی کا رابطہ جائز ہے. جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بلا وجہ ایسا کرنا، خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانا اچھا عمل نہیں ہے. تھوڑا صبر کر لو کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال شرعی لحاظ سے حلال ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. ماں باپ کی نافرمانی سے کیا رزق کم ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی سے سب کچھ ہی کم ہو جاتا ہے. عمر بھی کم ہو جاتی ہے، رزق بھی کم ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کم ہو جاتی ہیں. جو آپ کی نیکیاں تھی وہ برباد ہو جاتی ہیں. تو بے برکتی اور نحوست آتی ہے ماں باپ کی نافرمانی سے. کیا بلی کو گھر میں پالنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ جائز ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، جائز ہے، بس پال سکتے ہیں. البتہ ماں باپ اگر راضی نہ ہو. ایک ہمارے محلے میں بزرگ ہیں، ان کے بچے نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی اور بلیوں کی بلیاں آگے پوتیاں نواسیاں ہو گئی بلیوں کی. پورا خاندان پریوار، بہویں داماد آ گئے بلیوں کے.
वो बाप बेचारा इतना परेशान है कि यार मेरे घर में बदबू आ रही है, बिल्लियों की बिल्लियां, वो बच्चा घर से बिल्लियां नहीं निकाल रहा, वो हर दूसरे दिन मेरे पास आए हुए होते हैं उसके अब्बा, खुदा के लिए मेरे बच्चे को समझाओ। तो अगर बाप को तकलीफ हो रही है भाई, तो फिर बिल्ली पालना हराम है। इसलिए नहीं कि बिल्ली पालना हराम है, माँ बाप को तकलीफ देना हराम है। तो घर में आप वो काम मत करें जो जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। लेकिन वो बेटा मान के ही नहीं दे रहा। तो हमने उस बेटे को कहा है कि भाई आप जब शादी के बाद अलग हो जाओगे फिर अपने घर में पालते रहना बिल्लियां, जितनी भी पालो। तो अभी माँ बाप की केयर को पहले पालो, आप माँ बाप की बात मानो। लेकिन नहीं मान रहा वो बिल्लियों की पूरी एक फौज तैयार हो गई है। सूदी बैंक का कार्ड अपने पास रखना भी गुनाह है क्या? रखना का क्या मतलब? इस्तेमाल करना गुनाह है, तो इस्तेमाल करने के लिए रखेगा तो गुनाह मिलेगा। इस्तेमाल वैसे ही